Good morning to all of you. Hello. Good morning. Good morning. Anybody? Are you listen to me? ऐकायला येतं का मी काय बोलतोय ते? Good morning, sir. Good morning. Good morning. So yesterday's problem on reconciliation statement we have completed, and one another different type of problem is given to you. So this problem is consisting of the information regarding financial records and as per the costing records. Whatever may be the information given, on the basis of it, we are going to prepare the cost sheet and the reconciliation statement. So in this problem, there is no need to prepare the profit and loss account or trading account, because at the end of the problem, it is already mentioned that in cost accounts, closing stock of finished goods is valued at cost of production, and the profit as for financial records for the year ended 31st March 2018 was 1,64,500. So profit as per financial record is already given. So there is no need to prepare the trading or profit and loss account to find out the profit. So we can now only prepare the cost sheet and the reconciliation statement. So whatever may be the difference in the financial amounts or figures in the particular item, and what is the difference in the cost sheet item, that we can find out, and then it can be tick marked when the amounts are different, whether it is increase or decrease, that we know on the basis of the information which is available there, and then we are preparing the reconciliation statement. So give the heading on the top of the page. In the books of Progressive Limited, in the books of Progressive Limited, cost statement or cost sheet, cost statement or cost sheet for the year ended, for the year ended 31st March 31st March 2018, 2018. Make the three columns for the cost sheet: particulars, particulars, then total amount or rupees, total amount or rupees, and the per unit rupees, and the per unit rupees. Now in the problem, how many units are given, that we can find out first. So sales are given 1,20,000 units.
in the particular problem, sales units are given 1,20,000 and finished goods 5,000 units are given. So total units of the cost sheet we can consider here. Write into bracket right hand side of the cost sheet. Units produced 1,20,000 plus 5,000, so 1,25,000, 1,25,000. And on the basis of it, we can now calculating the per unit cost. Whatever maybe the amount comes, it is to be divided by 1,25,000 units. So the information which is given as per the costing record, that we can consider in the cost sheet. So first information is given direct materials consumed. So we are making first the main headings title. In the particulars, write materials consumed. Materials consumed. Now keep 2-3 lines blank. Keep 2-3 lines blank. Then factory overheads. Factory overheads. Underline. Keep 3 lines blank. 3 lines blank. Then administrative overheads. Administrative overheads. Underline. Keep 4 or 5 lines blank. 4 to 5 lines blank. Then selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. For this, 2 lines blank. Keep 2 lines blank. And then 2-3 lines are again required for recording profit, sales and other things. So now, as per cost records column, more emphasis or attention is to be given, along with if the amounts are changing in the financial accounting and cost accounting, then for that particular item we can make the tick mark. So if the amounts are same, there is no need to make tick mark. But if the amount of financial accounting is more and cost accounting is less, or vice versa, then we can make the tick mark. So in the direct materials consumed, write materials consumed. Materials consumed. Now see the column of financial accounting 6,35,000 and cost accounting also 6,35,000. So amount column 6,35,000. Now per unit cost 6,35,000 divided by 1,25,000 units. Divided by 1,25,000 units. The per unit cost comes 5.08. 5.08. Next, direct wages. After the materials consumed, write direct wages.
Now, as per the financial record, the direct wages are given 5,10,000 and costing records 5,07,000. So there is a difference of 3,000. So make the tick mark to the direct wages. Now there is a decrease in cost recording. 5,10,000 in financial accounting and 5,07,000 in cost accounting. So decrease of 3,000 rupees is there. So increase, decrease we know. So right there, direct wages, amount column 5,07,500. 5,07,500. Then per unit cost 5,07,500 divided by 1,25,000 units. 4.06. 4.06. So per unit amount 4.06. So make the total of both the columns 6,35,000 plus 5,07,500. So 500 to 500, 7 and 5, 12, 3, 1, 4, and 6, 5, 11. 11,42,500. And the total of both 8 and 6, 14, 5 and 4, 9, 9.14. Now show the arrow and give the heading prime cost. In the particulars, write prime cost and show the arrow to the 11,42,500. 11,42,500. Now what are the factory overheads? Next line, under the factory overheads. Now in the financial records, factory overheads are given in rupees 2,45,000, and in the cost records, it indicates 20% of prime cost. So accordingly, we can take 11,42,500, 20% at the rate of 20%. So make the calculation and write in the factory overheads into bracket 20% of prime cost, 20% of prime cost. त्याच्यामध्येच लिहा into bracket परत 11,42,500 divided by 100 multiplied by 20. 2,28,500. 2,28,500 लिहा तिथं फॅक्टरी ओव्हरहेड 2,28,500. याला पर युनिट काढायचे 2,28,500 divided by 1,25,000 units. 1.828. 1.83. Now the closing stock of WIP is given. So from the factory overhead, we are deducting the closing stock of factory overhead. So then less closing stock of WIP. Closing stock of WIP. Last closing stock is given before the sales WIP. As per the financial accounting, it is 22,000, and as per the cost accounting, it is 21,000. So 1,000 is difference. So make tick mark to the work in progress item and write there less closing stock of WIP 21,000 into bracket. ब्रॅकेट मध्ये 21,000 घ्या. ब्रॅकेट कंप्लीट म्हणजे वजा करायचे आणि त्याचा क्लोज पर युनिट कॉस्ट
21,000 divided by 1,25,000. 17. 0.17. सो इंटू ब्रॅकेट त्याला पण घ्या, ते पण वजा करायचे. 0.17. 11,42,500 अधिक 2,28,500 त्याच्यातून वजा 21,000. 13,50,000. Is it correct? Oh, sir. 13,50,000 and divided by 1,25,000 units, then automatic per unit cost total also comes 10.8. 10.8. म्हणजे 80 करा. 10.80. Now whatever may be the total comes 13,50,000. Show the arrow and write in the particulars factory cost or works cost. Factory cost or works cost. Then what is said in the administrative overheads. Next, go to the problem. Administrative overheads are given in the financial records 6,40,000 and as per cost records ₹5 per unit of production. So write in the administrative overheads into bracket ₹5 per unit. ₹5 per unit. Now record the per unit cost first. Per unit column ला पहिले लिहा 5.00. 5.00 and the amount is to be calculated by 5.00 multiplied by 1,25,000 units. 6,25,000. 6,25,000 is the amount. So write amount 6,25,000. Then make the total of factory cost and administrative cost 19,75,000. 19,75,000 and total of 10.8 and 5 15.80. 15.80. तर 19,75,000 भागिले 1,25,000 केले तरी तेवढंच येईल 15.80. नेक्स्ट द प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आपण कॉस्ट शीट मध्ये घेत नाही, म्हणजे ते आता कुठेतरी रिकन्सिलेशन मध्ये विचारात घ्यावं लागेल. कॉस्ट शीट मध्ये घेतलं नाही पण रिकन्सिलेशन मध्ये त्याचं काहीतरी करावं लागेल. त्याला पण टिक मार्क करा. जे आपल्याला रिकन्सिलेशन मध्ये घ्यायचंय त्याला प्रॉब्लेम मध्ये टिक मार्क करायची. परीक्षेमध्ये सुद्धा तुम्हाला प्रश्नपत्रिका दिलेली असेल तिथं टिक मार्क करायचे. अमाउंट मध्ये बदल असेल, कॉस्टिंग मध्ये घेतलं जात नसेल तर त्याची नोंद करायची. डिव्हिडंड रिसिव्ड हे सुद्धा कॉस्टिंग मध्ये येणार नाही, त्याला पण टिक मार्क करा. नंतर इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉझिट त्याला पण टिक मार्क करा, कॉस्टिंग मध्ये हे येणार नाहीत. Next, selling and distribution overheads. We are having that administrative overhead ची टोटल केले आणि 19,75,000 लिहिले. त्याला नाव द्या arrow दाखवून cost of production. Cost of production 19,75,000.
19,75,000. तिथंच खाली लिहा आता पर्टिक्युलर्स मध्ये लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, closing stock of finished goods into bracket 5,000 units at the rate of 5,000 units at the rate of, आता पर युनिट कॉस्ट ची टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नुसार 15.80 आलेले आहे. त्यांना आपल्याला ह्याला अमाऊंट काढायची ऍट द रेट ऑफ ₹15.80 पर युनिट. हे सगळं ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं आहे. ऍट द रेट ऑफ ₹15.80 पर युनिट. 5,000 गुणिले 15.80 करा. 15 75 आणि 45 75 आणि 4 79,000. आता हे मायनस करायचे आहेत. इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहा 79,000ला आणि पुढे रेट तेवढाच राहील 15.80. 15.80 याला सुद्धा मायनस म्हणा, म्हणजे वजा करायचं नाही आपल्याला. ऍक्च्युअली 79,000 वजा करा 19,75,000 मधून. टोटल कम्स 18,96,000. 18,96,000 आणि इकडे 18,96,000 डिवायडेड बाय 1 lakh 1,25,000. 15.70. 70 येतंय का? 17. नाही मग त्याला आता 5,000 वजा करा, मग 1,20,000 करा. 18,96,000 डिवायडेड बाय 1,20,000. आता हे वजा केले ना आपण, त्यामुळे तिथंच संपले ते. आता 1,20,000 भागा 15. 15.8. हा तेच वरचेच येणार 15.80. फक्त आता खाली सगळ्यांना आता 1,20,000 भागायचं आहे. 1.25 ने आता संपले. जिथं आपण क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000चा घेतला, तिथून पुढे 1.25 मधून 5 वजा करायचे आणि 1,20,000 भागायचं. याला नाव द्या 18,96,000ला. शोईंग द एरो बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. आता क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स फिनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये 90,000 होता आणि कॉस्टिंग मध्ये आला तो 79,000. या 90,000ला टिक मार्क करा. 90 मधून 79 वजा करायचे आपल्याला. जो डिफरन्स येईल तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मध्ये दाखवायचा आहे. रिझन ऑफ डिफरन्स आपण काढतोय कुठे काय झाले ते. नेक्स्ट, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स इन द फिनान्शियल अकाउंटिंग दीज आर 9,38,500, but in the financial account, cost account, it is ₹8 per unit sold. The selling and distribution च्या समोर पर युनिटला ₹8 लिहा. 15.80 च्या खाली 8.00. आता याची अमाऊंट काढायची. 1,20,000 गुणिले ₹8. 12,96,000 9,60,000. 9,60,000 आणि 18,96,000 टोटल करा. 28,56,000. 28,56,000 आणि तिकडे 15,80 आणि 8 15 8
2380 per unit cost total 23.80. Give the name to this 20 lakh 28 lakhs 56,000 by showing arrow cost of sales. Cost of sales. आता तुम्हाला सेल्स दिलेले आहेत, खाली मध्ये एक लाईन मोकळी ठेवा आणि खाली लिहा सेल्स. दोन्ही मध्ये 30 लाख रुपये दिलेले आहेत ॲज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड अँड ॲज पर कॉस्ट रेकॉर्ड. 30 लाख. So write the amount of column 30 lakhs and make 2 underlines. आता मध्ये जो फरक येईल 30 लाखातून वजा 28,56,000 तिथे लिहा प्रॉफिट. लाईन जी मोकळी ठेवली तिथे प्रॉफिट and amount comes 44,000. 1,44,000. आता 1,44,000 divided by 120. 1,20,000. 1.20. 1.20. आता पहिले आले 2380 अधिक 21 करा 25 रुपये पर युनिटला. टोटल खाली 25, त्याच्या खाली 2 रेषा ओढा आणि 30 लाखाला भागिले 1,20,000 केले तरी तुमचं उत्तर पर युनिट 25च येणार. आता कुठे कुठे काय बदल झालाय ते तुम्हाला मी टिक मार्क करायला सांगितले होते, तुम्ही केलेले असतील. त्याच्यानुसार आता आपल्याला रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तयार करायचं आहे. नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन. स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन फॉर द year ended. For the year ended 31st March 2018. 31st March 2018. 3 कॉलम करा. पर्टिक्युलर्स, inner amount and outer amount. Inner amount and outer amount. पर्टिक्युलर्स मध्ये लिहा प्रॉफिट ॲज पर कॉस्ट रेकॉर्ड्स टेकन ॲज बेस. प्रॉफिट ॲज पर कॉस्ट रेकॉर्ड्स टेकन ॲज बेस. आउटर कॉलमला आता आपल्या कॉस्ट शीट मध्ये आलेला जो प्रॉफिट आहे 1,44,000. 1,44,000. नेक्स्ट लाईनला ऍड. आता काय काय डिफरन्सचे पॉइंट जे जे आहेत ते आपण अगोदर लक्षात घेणार आहोत. आता ऍड करण्याच्या ज्या ओव्हर रेकॉर्डेड असतील, ज्यांच्या रकमा वाढलेल्या असतील त्या रकमा आपण ऍड करणार आणि ज्याचं अंडर अब्सॉर्प्शन असेल किंवा अंडर व्हॅल्युएशन असेल त्या लेस करणार. आता कुठली आहे बघा तुमच्या ह्याच्यामध्ये. डायरेक्ट वेजेस अंडर व्हॅल्यूड आहेत. नंतर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस इकडे घेतलेच नव्हते. डिव्हिडंड रिसिव्ड घेतलाच नाही, इंटरेस्ट रिसिव्ड घेतलाच नाही. नंतर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड 9,38,500 फिनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये होते आणि कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये 9,60,000. म्हणजे इथं सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनचा फरक किती आहे?
फरक काढा आता, फिनान्शियल मायनस किंवा कॉस्टिंग मायनस फिनान्शियल. 21,500. 21,500. आता हे ओव्हर व्हॅल्युएशन आहे का नाही, त्यामुळे हे ऍड करायचे. ऍड मध्ये लिहा सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स ओव्हर रेकॉर्डेड इन कॉस्ट. ओव्हर रेकॉर्डेड इन कॉस्ट. इनर कॉलमला 21,500. कसे आले 21,000 ते कंसात तुम्हाला लिहायचे असतील तर लिहा 9,60,000 वजा 9,38,500. म्हणजे 21,500 कसे आले ते तुमच्या लगेच लक्षात येईल. नंतर आता क्लोजिंग स्टॉकच्या बाबतीमध्ये अंडर व्हॅल्युएशन झालेलं आहे. आता खर्च आणि असेट आपल्याला कळतात. या असेट मध्ये क्लोजिंग स्टॉक हा असेट आहे, त्याच्यामध्ये अंडर व्हॅल्युएशन झालेला आहे. आता खर्च असेल तो वाढलेला आहे, असेट असतील त्या कमी झालेल्या आहेत. तर पुन्हा सेकंडला घ्या ऍड मध्ये अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट. अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग, त्याला अंडरलाईन करा. त्याच्यामध्ये नेक्स्ट लाईनला घ्या फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स इंटू ब्रॅकेटला फिनिश्ड गुडच्या कुणाचा इकडे 90,000 होता फिनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये, आणि इकडे फिनिश्ड गुड्स 79,000 आहेत. 90 वजा 79 अंडर व्हॅल्युएशन झालं. 90,000 वजा 79,000 11,000. इनर कॉलमला लिहा 11,000. आता पुढच्या लाईनला घ्या WIP. WIP फिनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये होता 22,000 आणि कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये आहे 21,000. म्हणजे WIP च्या समोरल्या इनर कॉलम 1,000. WIP च्या इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहा 22,000 मायनस 21,000 ब्रॅकेट कंप्लीट. नेक्स्ट इनकम क्रेडिटेड इन फिनान्शियल अकाउंट्स. पुढचा ऍडचा आयटम आहे इनकम क्रेडिटेड इन फिनान्शियल अकाउंट्स. अंडरलाईन. त्याच्यामध्ये डिव्हिडंड रिसिव्ड, amount of dividend received is given 17,600, 17,600, and interest received on fixed deposit. त्याच्यानंतर interest received on fixed deposit 23,800, 23,800. तर हे सगळे ऍड करण्याच्या अमाउंट्स आहेत. सगळ्यांची टोटल करा 21,500, 11,000, 1,000, 17,600 आणि 23,800. 0 0 0 8 आणि 6 14 आणि 5 19 9 हातच्या लेख 7 आणि 3 10 आणि 1 11 आणि 2 13 आणि 1 14 4 हातचा लेख 3 आणि 1 4 आणि 1 5 आणि 2 7 74,900. आउटरला रक्कमला टोटल 74,900. 144 मध्ये ऍड करायचे 74,900. 0 0 0 4 आणि 4 8 7 आणि 4 11 असेल 1 हातचा लेख 2 18,900. 2,18,900. आता लेस करण्याच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या नेक्स्ट लाईनला घ्या लेस. आता ज्याला ज्याला टिकमार्क केलेत डायरेक्ट वेजेस 2,500 चा फरक आहे. लेस मध्ये नेक्स्ट लाईनला घ्या अंडर अब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस. अंडर अब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस
इन कॉस्ट इंटू ब्रॅकेटला 5,10,000 मायनस 5,07,500 ब्रॅकेट कंप्लीट आणि इनर अमाऊंट 2,500. आता फॅक्टरी ओव्हरहेडच्या बाबतीत आपण टिक मार्क केलेला आहे. 2,45,000 होते आणि इकडे किती आहेत? 2 लाख. बघा कॉस्ट शीट मध्ये किती आहेत तुम्ही बघायचे, शोधायचे. मीच बघा म्हटले की बघायचं. 2,28,500. ते वजा करावे लागतील. इंटू ब्रॅकेटला 2,45,000 वजा 2,28,500 ब्रॅकेट कंप्लीट करून डिफरन्स 16,500. 16,500. नंतर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड मध्ये काय बदल आहे? 6,40,000 होते फिनान्शियल मध्ये आणि फॅक्टरी मध्ये झाले, सॉरी कॉस्टिंग मध्ये झाले 6,25,000. लिहा इंटू ब्रॅकेट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड अंडर रेकॉर्डेड इन कॉस्ट रेकॉर्ड्स. administrative overheads under recorded in cost records into bracket 6,40,000 वजा 6,25,000 amount 15,000. Next, expenses recorded in financial accounts. Expenses recorded in financial accounts. जे कॉस्टिंग मध्ये नव्हते ते आता इथं अंडरलाइन करा. एक्सपेन्सेस रेकॉर्डेड इन फिनान्शियल अकाउंट्स. जे कॉस्टिंग मध्ये घेतले नाही ते प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ. नेक्स्ट लाईनला अंडरलाइन करून नेक्स्ट लाईनला प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ. इनर कॉलम 18,500 आणि रिझर्व फॉर बॅड डेट्स. नेक्स्ट लाईनला रिझर्व फॉर बॅड डेट्स 1,900. 1,900. ह्या अमाऊंटची टोटल घ्या. आउटरला 9 5 14 10 24 ला 4 हातचाला 1 10 5 15 ने 8 23 15 ने 8 23 म्हणजे 2 झाले हातचाला 4 येतील आणि 3 आणि 2 5 54,400. आली का 54,400? हो सर. ते वजा करा 2,18,900 मधून 2,18,900 मायनस 54,400. जो 1,64,500 येतो त्याला अंडरलाइन करा. वरून 1 आणि खालून 2 रेषा. आणि इकडे पर्टिक्युलर्स मध्ये लिहा प्रॉफिट ॲज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड्स. प्रॉफिट ॲज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड्स की जो आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे. द प्रॉफिट ॲज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड्स फॉर द इयर एंडेड 31st March 2018 was rupees 1,64,500. 1,64,500. आता जे ऍड केले ते तुम्हाला घरी काम करायचं आहे. स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन म्हणायचं फॉर द इयर एंडिंग 31st March 2018. जे खाली आता कॉस्ट शीट मध्ये लेस केले ते पहिले ऍड करायचे आणि प्रॉफिट
ॲज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड्स बेस धरायचा. खाली जे ॲड केलेत ते सगळे वरती घ्यायचे, लेस केलेले वरती ॲडमध्ये येतील आणि ॲड केलेले खाली लेसमध्ये येतील. हे ताळा म्हणून आपल्याला फक्त बघायचं आहे, ते तुम्ही घरी करा. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला कॉस्टशीट आणि फिनान्शियल रेकॉर्ड आपल्याला तर माहितीच आहे आणि कॉस्टिंग कसं काय तयार करतात याचं देखील माहिती आहे. मग त्याच्यामध्ये अमाऊंट्समध्ये जिथं जिथं बदल झालाय, डिफरन्सेस इन अमाऊंट्स, व्हॉट आर द रिझन्स, अमाऊंट वाढली कमी झाली, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपल्याला रिकन्सिलेशन करावं लागतं. ठीक आहे. उद्या आपला आणखीन पिरियड आहेच. उद्या मला वाटतं 2 पिरियड आहेत ना. हो सर. उद्या 2 पिरियड, एक फिनान्शियल अकाउंटचा घेईन आणि एक कॉस्टिंगचा घेईन. 2 प्रॉब्लेम उद्या तुम्हाला मी ग्रुपवर पाठवेन. ओके, हॅव अ